Hello friends, myself Aftab. I'm here with you all with a new topic today, and our topic for today's discussion is interest. As you know, we all have understood about what are factors of production and the rewards for factors of production. As you know, the different factors of production are land, labor, capital, and organization. ಭೂಮಿ, ಶ್ರಮ, ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆ. Land gets rent, which we call it as gaining. Labor gets wages, we call it as koli. Organization gets profit, which we call it as labh. Today we'll see what role capital plays, and for that role what capital plays, what the capital holders get, and that is interest, which we call it as buddy. So today in our discussion we'll try to understand what is the meaning of interest, what are the different concepts of interest, gross interest, net interest, and which are the various theories of interest. So today we'll be understanding about three important theories of interest. One is classical theory of interest, second one is loanable funds theory of interest, and the third one is liquidity preference theory of interest. So without wasting time, let us move on to our slides and try to understand about interest and its various theories. Myself Aftab Bhai, Department of Economics from Government First Grade College, Lokapur. What is interest? Interest is the payment for the use of capital which is used in the production process. You can say it is a reward that capital gets. According to Seligman, interest is the return from the fund of capital. According to Professor Kever, interest is the income which goes to the owner of capital. So all the above three definitions, what they are telling us, there is a relationship between interest and capital. Capital, if it is a factor of production, then interest is the reward that the factor of production gets. So in simple words, interest refers to the income that capital gets. There are different concepts of interest. We are having gross interest and net interest. Vattu badi mattu niyola badi. What is gross interest? Gross interest, it is argued that the whole of income received by the owner of capital or by the lender is not pure interest but gross interest. Andre, whenever a capital owner gives his capital asset in the production process for its use, the amount of money the owner gets in return, that entire money is not pure interest but it is gross interest. Why so? According to Chapman, gross interest gross interest includes payment for the loan of capital, first one. Second, payment to cover a risk of loss, which may be personal risk or business risk. And third one, payment for inconveniences of the investment. You all points, loan, payment for the loan, payment to cover the risk of loss, and payment of inconveniences. All these things includes gross interest. So therefore gross interest consists of these four elements. First one is insurance against risk. Second one is payment for inconvenience. Third one is reward for management. And the last part is net or pure interest. So here gross interest, it includes pure interest. Along with pure interest, there are three other points. So this is about gross interest. When you speak about net interest is a payment made for the use of capital only, whereas gross interest is payment made for other purposes. So when you want to calculate, according to Chapman again, net interest is payment for the loan of capital when no risk or no inconvenience and no works are entailed on the lender. This interest is termed as pure interest or net interest or economic interest. So net interest is equal to, friends, gross interest minus payment for risk, gross interest minus payment for inconvenience, and gross interest minus payment for management. So broadly speaking, net interest, if you want to get net interest, you have to deduct
payment for risk, payment for inconvenience and payment for management from gross interest. ನಮಗೆ ನಿವ್ವಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಟ್ಟು ಬಡ್ಡಿದರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಗಂಡಾಂತರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಆ ತೆಗಿಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಏನು ಇನ್ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಅದಾಗ್ತೈತಿ ಅದ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ತೆಗಿಬೇಕು, ಮತ್ತು ನಾವು ಏನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ತೆಗಿಬೇಕು. ಅದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಏನು ಉಳಿದೈತಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನೆಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. Now let us come to the important part of interest, and that is the theories of interest. So when you are speaking about theories of interest, one simple point for you people to understand, that remember the entire discussion of theories of interest is based on two things, and they are, one is, in all the theories we will be speaking about demand and supply. So when you speak about demand for capital and supply of capital, we are speaking about determining the rate of interest. So all our theories in discussion speaks about demand for capital and supply of capital. But what changes is in what way the different economists have spoken about demand for capital and supply of capital. That is the crux, that is the important point to be understood. So basic thing is, now interest determine ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಡ್ಡಿ ದರ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳದ ಬೇಡಿಕೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳದ ಪೂರೈಕೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ತಜ್ಞರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಅವ್ರು ಬೇರೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಡ್ಡಿ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಸೊ ಲೆಟ್ us go ahead in understanding the different degrees theories of interest. First one is classical theory of interest, which is also called as Sampradayika Baddiya Siddhanta. So classical theory of interest is also called as demand and supply theory of interest. In the most basic, when we speak about theories of interest, we are speaking about demand and supply. So classical theory Sampradayika Siddhanta ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮತ್ತು it is also called as ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಬಡ್ಡಿಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ. So according to this theory, the rate of interest is determined by the demand for savings to invest in capitals and the supply of savings. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಏನು ಮಹತ್ವದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಬಡ್ಡಿ ದರ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಉಳಿತಾಯ ಸಲುವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ, ಎದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಉಳಿತಾಯ ಸಲುವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇರ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಉಳಿತಾಯಗಳನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? We invested in capital goods. So please try to read this sentence as a whole. Determined by the demand for savings to invest in capital goods. This is one part. And the second part is the supply of savings. When you speak about the supply of savings, it is this part. Who are the people who go on for saving? We are the general people who go on for saving. So normally common public save their money in the banks, which is called as supply, and the money that we save in the banks, when the industrialist takes the money and invests them, that is called as demand for savings. Supply of savings and demand for savings. So what is demand for capital? As I told you, the demand for capital is because it is productive. ಬಂಡವಾಳ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ವರೂಪ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, and that is ಉತ್ಪಾದಕತೆ. The investment demand for capital is dependent on the rate of interest. This is very important point. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಯಾರ ಸಂಘಟನೆ ಇದ್ರೆ ಉತ್ಪಾದಕರು ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹೂಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತದೆ. ಅವ್ರ ಹೂಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಯಾವಾಗ ಇರುತ್ತದೆ? ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಲ ಅದರ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಬಡ್ಡಿ ದರ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. There is no direct relationship, but there is an inverse relationship between demand. ನಾವು ಬೇಡಿಕೆ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ as you say, inverse relationship between rate of interest. So demand for capital, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇದ್ರೆ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, it is called as rate of interest. So ಬಡ್ಡಿಯ ದರ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ಇದೆ ಮತ್ತು
ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ, ಬಡ್ಡಿ ದರ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಋಣಾತ್ಮಕ ಇಳಿಜಾರು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ಅ ಫಾಲ್ ಇನ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ನಾ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವಾಗ ಹೂಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೈಯರ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಲೋವರ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಬಡ್ಡಿ ದರ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ಹೂಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಬಂಡವಾಳ ಸಲುವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. Therefore, the investment demand curve will always slope negatively. ಯಾವಾಗಲೂ ಹೂಡಿಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ದರ ಋಣಾತ್ಮಕ ಇಳಿಜಾರು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. This is about demand for capital. Next one is supply of capital. The supply of capital depends upon savings. ಸಪ್ಲೈ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಸಪ್ಲೈ ಇರ್ತದೆ. ನಾವು ಉಳಿತಾಯ ಯಾವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಉಳಿತಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ಉಳಿತಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಆನ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್. ಉಳಿತಾಯ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಉಳಿತಾಯ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಉಳಿತಾಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ನಿಮ್ದು ಉಳಿತಾಯ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಇಡ್ತೀರಿ, ಬಡ್ಡಿ ದರ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಇಡ್ತೀವಿ, ಬಡ್ಡಿ ದರ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಹಣ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಉಳಿತಾಯ ನೇರವಾಗಿ ಬಡ್ಡಿ ದರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಹೈಯರ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೋವರ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಲೋವರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ತಿಳಿದಿದೆ, ದ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ. ಸೊ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಮತ್ತು ನಮ್ದು ಉಳಿತಾಯ ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಇಳಿಜಾರು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ನೇರವಾದ ಸಂಬಂಧ ಇರುತ್ತದೆ. The same thing we'll try to understand now in the form of determination of rate of interest. ಬಡ್ಡಿ ದರ ನಿರ್ಧಾರ. The rate of interest is determined at that particular point where the demand for capital and supply of capital are equal. You can say demand for capital, adu naditidi. You can say demand for savings, adu naditidi. Supply of capital or supply of savings, ಎರಡು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಸೇಮ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ if you see the demand curve and supply curve where they intersect at that particular point, the rate of interest is determined. So now diagram alli x axis mele we are having quantity demanded and supplied of capital. Quantity demanded and supplied of capital x axis mele mattu ಬಡ್ಡಿ ದರ y axis mele. Now you can see ಈ ಬ್ಲೂ ರೇಖೆ ಏನಿದೆ this ಮತ್ತು ಇದು ರೆಡ್ ರೇಖೆ ಏನಿದೆ, this is our supply of savings and demand for investment. If you see in the diagram, this particular line, okay, this is our investment demand curve. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ನಮ್ದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತೈತಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಋಣಾತ್ಮಕ ಇಳಿಜಾರು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಈ ರೇಖೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ so this line as I shown you is called as supply of savings. This is what is called as supply of savings. Now savings ಯಾವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ, when the rate of interest increases, now ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So there is an inverse direct relationship between savings ಅಥವಾ supply ರೇಖೆ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ದರ. So when we want to find out what is the equilibrium rate of interest, ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಸಮತೋಲನ ಬೇಡಿಕೆ ದರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆ ಯಾವಾಗ ಸಮತೋಲನ ಬರುತ್ತದೆ ಅದ ನಮ್ ಬೇಡಿಕೆ ದರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ R is the rate of interest and the amount of capital demanded and supplied is C, and all these things are happening at point E.
ಸೊ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದ ಕೆಲವು ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಒನ್ ಇದೆ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫುಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಉದ್ಯೋಗ ಅದು ಯಾವಾಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಕೀನ್ಸ್ ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಡುವೆ ಬರೀ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಬರೀ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸೇವಿಂಗ್ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲ, ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಬರೀ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಹೇಗಂದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾವ, ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ನಮ್ದು ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತೈತಿ, ನಮ್ಮ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ಸ್ ಇದೆ. ವಿತ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ classical theory of interest. Now let us go on for understanding the second important theory of interest, and that is loanable funds theory of interest. ಸಾಲ ನಿಧಿಯ ಬಡ್ಡಿಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ. So what is loanable funds theory of interest? ಮೊದಲು ಇದರದ ಪೀಠಿಕೆ ನೋಡೋಣ. Just see the introduction. The credit of developing this theory more systematically goes to a group of Swedish economists. ಓಕೆ, ಸ್ವೀಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಒಂದು ಆಂಗ್ಲ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ತಜ್ಞ, ದಟ್ ಇಸ್ D.H. Robertson. He has developed this theory. So loanable funds theory also makes use of, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು, ಡಿಮಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಸಪ್ಲೈ. It also makes use of the principle of demand and supply to determine the rate of interest. So according to this theory, the rate of interest is determined by the demand for and supply of loanable funds. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಅಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಶಬ್ದ ಬಂದ್, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಲೋನೇಬಲ್ ಫಂಡ್ಸ್. ಲೋನೇಬಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಾಲ ನಿಧಿ. ಸಾಲ ನಿಧಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಲೋನೇಬಲ್. ಸೊ ಸಾಲ ನಿಧಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಸಾಲ ನಿಧಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೂರೈಕೆ ಇದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಏನು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಎಷ್ಟಿದೆ. So loanable funds are the sum of money supplied in the credit market. Friends, please try to understand this particular words which I have given in red mark. One is credit market. Credit market andre ಏನು? ಸಾಲದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ. So when you speak about credit market, ಸಾಲದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ. In this, the rate of interest according to neoclassical ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, the price paid for the use of this loanable funds. ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನು? The rate of interest according to neoclassicals is the price paid for the use of these loanable funds. It is determined by the equilibrium between demand for and supply of loanable funds in the credit market. Please try to understand. So first point I said is credit market. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, credit market. Second point I told is about loanable funds ಅಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ಬೆಲೆ ತುಂಬ್ತೀವಿ. This price, this word we call it as rate of interest. So rate of interest according to neoclassicals is the price paid for the use of these loanable funds. ಈ loanable funds ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತವೆ? We get it in credit market. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಯಾವ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲೇ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಇದೆ. ಎದರ ಸಲುವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಇದೆ? ಸಾಲದ ನಿಧಿಗೆ ಸಲುವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಇದೆ. So when you speak about supply of
ಲೋನೇಬಲ್ ಫಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪೂರೈಕೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಆಗ್ತೈತಿ? ಜಾರ್ಜ್ ಎನ್ ಹಲ್ಮ್ enumerates various factors determining the supply of loanable funds in his book Monetary Theory. So ಜಾರ್ಜ್ ಎನ್ ಹಲ್ಮರ್ ಪ್ರಕಾರ ಲೋನೇಬಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ? ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಸೋರ್ಸಸ್? ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್. ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿತಾಯ. ಸೊ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೋನೇಬಲ್ ಫಂಡ್ಸ್. ಇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಸೋರ್ಸ್, ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಮೂಲ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಉಳಿತಾಯ. ಸೊ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಲೋನ್ ತಗೋತಾರೆ. ಎದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಲೋನ್ ತಗೋತಾರೆ? ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫಾರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸ್ ಆರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫಾರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಪಸ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಡಿಸ್ಹೋರ್ಡಿಂಗ್. ಡಿಸ್ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಹಿಂತಗತೆ. ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಹಿಂತಗತೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಐಡಲ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಇಲ್ಲಿ ಐಡಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾವು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಹಣ ನಮ್ಮ ಕಿಸ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋತೀವಿ ಅಥವಾ ಮನೇಲಿ ಇಡ್ತೀವಿ, ಅದ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಹಣವನ್ನು ನಾವು ಏನಂತೀವಿ? ಐಡಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಈ ಐಡಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹೋರ್ಡಿಂಗ್. ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಜಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡುವುದು, ಡಿಸ್ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಹಿಂತಗತೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಹೋರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕಿಸ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಪ್ರಕಾರದ ಹಣ ಐಡಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೋಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ನಮ್ಮ ಸಪ್ಲೈ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ದ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಲೋನೇಬಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ನಾವು ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಆ ಹಣವನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಪೂರೈಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಗಳು. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತೈತಿ, ಆ ಪ್ರಕಾರ ಪೂರೈಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಹುದು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ದ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಲೋನೇಬಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ is also determined by economic policy adopted by government. Economic policies impacts consumption and saving. For example, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ತಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ದರ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ತೆರಿಗೆ ದರ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ನಮ್ದು ಅನುಭೋಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾವು ಅಷ್ಟ ಅನುಭವ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ನಮ್ ಉಳಿತಾಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲ ನಮ್ ಉಳಿತಾಯ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಸಾಲದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ ಸಾಲದ ನಿಧಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಬಟ್ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್, ಡಿಸ್ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ. Next one is demand for loanable funds. The demand for loanable funds is either demand for investment purpose or the demand for hoarding. So the demand for hoarding also means demand for increased cash balances. It can be in the form of these savings. ನಾವು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿವಿ ಅದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ನಾವು ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಉಳಿತಾಯ ಹಿಂತಗತೆ. ನಾವು ಯಾವುದೋ ಪ್ರಕಾರದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಣ ಜಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಓಕೆ, ನಾವು ಡಿಸ್ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತೈತೆ. So determination of rate of interest. The rate of interest according to this theory is determined at the point where demand and supply both are equal. So there exists a positive relation. ನಾನು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಪೂರೈಕೆ, ಸಾಲದ ನಿಧಿಯ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ದರ ನಡುವೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಸಾಲ ನಿಧಿ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ದರ ನಡುವೆ ಬೇಡಿಕೆ ನಡುವೆ ಋಣಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. So when there is an increase in the rate of interest, supply of loanable funds will also increase, but the demand for loanable funds will decrease. Let us try to understand this with the help of a diagram. ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ತಗೊಂಡಿವಿ? ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಮಾಂಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಮತ್ತು ವೈ ಎಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೂಲಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ. ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಗೋತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ದ ಬ್ಲೂ ಲೈನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? ಡಿಮಾಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮೂರು ರೆಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಎದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? ದೇ ಆರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸಪ್ಲೈ, ಡಿಸ್ಹೋರ್ಡಿಂಗ್, ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮನಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮನಿನೂ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಸಪ್ಲೈ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್
ಬ್ಲೂ ಲೈನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ, ಒಟ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಸಿಗ್ತೈತಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಲೋನೇಬಲ್ ಫಂಡ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ದಿಸ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್, ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮನಿ ಎಲ್ಲ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತೈತಿ, ವಿ ಗೆಟ್ ಅವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಲೋನೇಬಲ್ ಫಂಡ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಲೋನೇಬಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಲೋನೇಬಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ supply of loanable funds and demand for loanable funds, both these things become equal. The supply of loanable funds hang bantu, as I told you, the supply of loanable has come from this holding plus savings plus bank money. All these things gives us supply of loanable funds. Adhe prakara holding plus investment will give us demand for loanable funds. So nam supply and demand yavag one aguttade, this is the point, samtulana bindu. At this particular point you can see we are getting our equilibrium rate of interest. So ee samtulana binduge ಬಡ್ಡಿ ದರ ಎಷ್ಟು ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿದೆ, OR, ಮತ್ತು quantity demanded and supplied yesterday, OC. So this is about loanable funds theory of interest. Next theory has been developed by Lord Keynes. So Lord Keynes or Prakar, what is this theory? Lord Keynes has developed a theory of interest which is known as liquidity preference theory of interest. It is called liquidity preference theory of interest because Keynes explains interest as price of parting with liquidity. Liquidity andre enu. So according to him, interest is purely a monetary phenomenon. ಬಡ್ಡಿ ದರ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಒಂದು ಫಿನಾಮಿನನ್ ಇದೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬಡ್ಡಿ ದರ ನಾವು ಏನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋತೀವಿ ಅದರದ ಒಂದು ಸದಾ ಅವಕಾಶ ವೆಚ್ಚಿದೆ. According to this theory, the rate of interest is determined by the demand for and the supply of money. Demand for and supply of money. So what is this theory called as? This theory is called as liquidity preference theory of interest. Kannadalli ದ್ರವ್ಯ ದೊಳವಿನ ಬಡ್ಡಿಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ. So please try to remember this word because in my next discussion continuously whenever I am using the word liquidity, it means ದ್ರವ್ಯತೆ. Preference is ದೊಳವಿನ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಬಡ್ಡಿಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ. So liquidity ಅಂದ್ರೆ ದ್ರವ್ಯ. So as I told you, parting with liquidity, okay, that is ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕ್ಯಾಶ್ ಇದೆ ಆ ಕ್ಯಾಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮನಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಮಾನಿಟರಿ ಫಿನಾಮಿನಾ. ಮಾನಿಟರಿ ಅಂದ್ರೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮನಿ, ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ. ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಇದೆ ಅದ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಸಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸದಾ ಅವಕಾಶ ವೆಚ್ಚ ಅಂತೂ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಮತ್ತಿರ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ. ಎದರದ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ? ಹಣದ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಇತ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಲೋನೇಬಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಥಿಯರಿ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಇದೆ. ಈ ಥರ್ಡ್ ಥಿಯರಿ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಥಿಯರಿ, ಇಲ್ಲಿಯೂ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಇದೆ. ಸೊ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಮನಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಹಣ ಬೇಕು, ಓಕೆ, ಜನರಿಗೆ ಹಣ ಎದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಬೇಕು, ಯಾವ ಉದ್ದೇಶ ಸಲುವಾಗಿ ಜನರು ಹಣವನ್ನು ಇಟ್ಕೋತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 3 ಪ್ರಕಾರದ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ, first one is transactions demand for money, ವಿನಿಮಯ ಉದ್ದೇಶ ಅಥವಾ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಉದ್ದೇಶ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ precautionary demand for money, ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಉದ್ದೇಶ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಮನಿ, ಅಂದ್ರೆ ಸಟ್ಟ ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನರಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಮನಿ, ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟಿವ್. ವಿನಿಮಯ ಉದ್ದೇಶ, ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಉದ್ದೇಶ
ಮತ್ತು ಸಟ್ಟ ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ. ಈಗ ಒಂದೊಂದಂತ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ. ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಮನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ precautionary demand for money. People may desire to hold money to meet certain unforeseen and sudden expenditures. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇದೆ ಸಲುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆತ್, ಏನ್ರೆ ಲಾಸ್ ಆತ್, ಏನ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಆದ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ ಇದು ಯಾವಾಗ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಯಾವಾಗ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಅನ್ಸರ್ಟನ್ಟೀಸ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಟ್ಕೋತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸೀಸ್ ಲೈಕ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರೇ ಗೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಚಾನಕ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಕೈಯಾಗ ಹಣ ಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕೀನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಆಸ್ precautionary motive ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ದೇಶ. So this motive of demand for money also depends upon income. ಈ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಉದ್ದೇಶ ಎದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ, it depends upon income. ನಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ನಾವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿ ಇರುವ ಹಣ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೋತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಡಿಮೆ ಇಟ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ನಡುವೆ ನೇರವಾದ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಮನಿ is a function of income. The last equation, if you see here, precautionary demand for money is a function of income. ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ, ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶ, ಹಣದ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ನಡುವೆ ನೇರವಾದ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಮನಿ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ with regard to precautionary. Next ಇದೆ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಉದ್ದೇಶ. People need certain amount of money for meeting their day to day needs. ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಟಿಕೆಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಹೋದ್ರೆ ಚಾ ಕುಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾರ ರೇಷನ್ ತರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ದೈನಂದಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೇಕು, ಹಣ ಇರ್ಬೇಕು. ಸೊ ದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಮನಿ ಫಾರ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ನಮ್ಮ ಚಾಲ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಏನಿದೆ ಆ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಮನಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಪ್ರಕಾರ there is a gap between income and expenditure. ನಮ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಮಂತ್ಲಿ ಸಿಗ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ವೀಕ್ಲಿ ಸಿಗ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಡೈಲಿ ಸಿಗ್ಬಹುದು. ಸೊ ಡೈಲಿ ಯಾರಿಗೆ ವೇಜಸ್ ಸಿಗ್ತೈತೆ ಅವ್ರು ಡೈಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ತಗೋದ ಹೋಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ವೀಕ್ಲಿ ಹಣ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಾರನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಅವ್ರ ಕೈಯಾಗ ಹಣ ಬರ್ತೈತಿ ಮತ್ತು ಫುಲ್ ವಾರ್ ಅವ್ರು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಂತ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಯಾರು ಸಿಗ್ತೈತಿ, ಈಗ ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ತಾರೀಕು ನನ್ನ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬಂದ್ರೆ ನಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಣ ಫಸ್ಟ್ ತಾರೀಕು ಖರ್ಚು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ನಾ ಆದ ಹಣವನ್ನು ಆದಾಯವನ್ನು ಒಂದ್ ತಿಂಗಳ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಕೈಯಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬಂತು, ಇಡೀ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಕ್ ಏನ್ ನನ್ ಕೈಯಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. So a person who gets salary once in a month must keep enough cash in his hands to meet payments of everyday transactions. This motive of demand for money depends upon income. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ ನಾವು ಕೈಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋತೀವಿ. ಎಸ್, ಇನ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಂತ ಇಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ನಾ ಅದನ್ನು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಅಂತ ಇಡ್ತೀವಿ. ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನೀವು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ನಿಮ್ ಕೈಯಾಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನೀವು ATM ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ನೀವು ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಹಣ ಎದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಇಡ್ತೀರಿ, ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಇಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಯಾವಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಮನಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇರಬಹುದು, ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಉದ್ದೇಶ ಇರಬಹುದು. ಈ ಎರಡೂ ಉದ್ದೇಶ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದೆ,
ಈ ಎರಡು ಉದ್ದೇಶಗಳು ನಮ್ಮ ಆದಾಯ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಈ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತೈತಿ, ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಮನಿ. ಸೊ ಕೀನ್ಸ್ ಅವ್ರ ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟ ಈ ಮೂರನೇ ಬೇಡಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಟ್ಟಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ ಸಟ್ಟಾ ಬಾಜಾರ್ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಹಣದ ಬೇಡಿಕೆ ಇರ್ತೈತಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಮನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, speculative demand for money relates to desire of people to hold resources in liquid form with a view to take advantage of market movements. ಇಲ್ಲಿ market movements ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಸಟ್ಟ ವ್ಯಾಪಾರ. ಸೊ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಾಂಡ್ಸ್ ಬೈ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಬೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಈ ಬಾಂಡ್ಸ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಎದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರ್ತೈತಿ, ನಮ್ದು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರ್ತೈತಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಬೆಲೆ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಅದು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರ್ತೈತಿ. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಇರೋ ಬಾಂಡ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ, ಮತ್ತು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಇರೋ ಬಾಂಡ್ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಬಾಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿಯ ದರ ನಡುವೆ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಹೆಚ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಾವು ಹೆಚ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಯಾವಾಗ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತೈತಿ. ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಬಾಂಡ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬಾಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಾಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತೈತಿ, ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ಲಾಭ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಬಾಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಬಾಂಡ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ, ಲಾಭ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರದ ಚಲನೆ ಆಗ್ತೈತಿ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಾಂಡ್ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗ್ತೈತಿ. ಬಾಂಡ್ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, ಸಪೋಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ನೀವು ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಿ 50 ರೂಪೀಸ್ಗೆ, ಈ ಬಾಂಡ್ I'll say ನೀವು ಒಂದು 50 ಬಾಂಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರಿ, ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ 50 ತಗೊಂಡಿರಿ, ಮತ್ ನೀವು ಯಾವಾಗ ತಗೊಂಡಿರಿ ಅವಾಗ ಆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ 10% ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ 10% ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ಗೆ 50. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ you purchase one bond for 100 rupees. ಸೊ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ನೀವು 100 ರೂಪೀಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, 10%. 10% ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ 10 ರೂಪೀಸ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈಗ ಹೊಸ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ದ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ನಮ್ಮ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ 5% ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಯಾರು ತಗೋತಾರೋ ಈ ಬಾಂಡ್, ಈಗ ಯಾರು ತಗೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಬಾಂಡ್ ಬೇಕು, ಈ ಹೆಚ್ಚು ಇರೋ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಬಾಂಡ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ನಿಮ್ ಬಾಂಡ್ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತೈತಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಈಗ ನೀವು 100 ರೂಪೀಸ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಇದನ್ನು ನೀವು 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಲಾಭ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕೀನ್ಸ್, it is this motive which primarily involves desire to hold money. So ಬಡ್ಡಿ ದರ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಇಟ್ಕೋತೀರಿ, ಬಡ್ಡಿ ದರ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ speculative demand for money is highly sensitive to rate of interest. This is the main point. So ಇನ್ನು ಮಟನ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಉದ್ದೇಶ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಉದ್ದೇಶ ಇರಬಹುದು, ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಆದಾಯ ಮೇಲೆ. ಈಗ ಸಟ್ಟ ವ್ಯಾಪಾರದ ಉದ್ದೇಶ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದೆ, ಬಡ್ಡಿ ದರ ಮೇಲೆ. So this is what is the important point of liquidity preference theory of interest. The motive for demand for money depends upon rate of interest. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ,
ನಾನು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಡಿಮಾಂಡ್ therefore is dependent on the rate of interest. The rate of interest and bond prices are inversely related. ಬಡ್ಡಿ ದರ ಮತ್ತು ಬಾಂಡ್ ಬೆಲೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್, this entire explanation is telling you ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮತ್ತು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ರಿ, ಮತ್ತೊಂದು 2-3 ಸಲ ನೋಡಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಕ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು ಮಟ್ಟನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಮನಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಹಣದ ಪೂರೈಕೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಆಗ್ತದೆ? ದ ಮೇನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಮನಿ ಇಸ್, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಯಿನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದ್ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಫಾರ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಫಾರ್ ಕರೆನ್ಸಿ, ಅಂಡ್ ನಾವು ಅದು ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕರೆನ್ಸಿ ಇಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿನೂ ಇಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ದ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಮನಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆ ಹಣದ ಪೂರೈಕೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡಿ ನೀವು ಹಣದ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. Okay, so in any particular point of time the supply of money is fixed. So the moment I use the word supply, change agangilla andre supply rate yav prakar bartade? Can you guess? The supply curve will be perfectly inelastic, ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ರಹಿತ ಅಥವಾ parallel to y axis. Supply and the word fixed ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಆನ್ y axis we are calculating interest rate and on x axis demand for and supply of money. So this line is telling us about ಇದ್ರ ಏಕೆ ನೋಡ್ರಿ, this is telling us about speculative demand for money. Please try to understand. ಸಟ್ಟ ಬಾಜಾರ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹಣದ ಬೇಡಿಕೆ ಈ ಲೈನ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೂರೈಕೆ, ಹಣದ ಪೂರೈಕೆ as I told you it is fixed. So M is the perfectly inelastic supply curve. So demand and supply ಎಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗ್ತಾ ಇದೆ? at point E. at point E ಗೆ ನಾವು ಏನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? OR is the rate of interest that is determined. OR rate of interest determine ಆಗಿದೆ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? OQ is the demand for and supply of money. This particular point na ಹೇಳಿದಾಗ, okay, if you see here this particular point, please see here, if the rate of interest goes on falling, okay, interest ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವ ಹಣ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆನೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಇದು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಅಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಾವು ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ್ರವ್ಯತಾ ಬಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್? ಈ ಎಷ್ಟು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಟ್ಟ ಬಾಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಪ್ರಕಾರದ ಹಣ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹಣ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆನ ಇಟ್ಕೋತೀರಿ. ಆ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ನಮ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಮನಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಮ್ ಸಪ್ಲೈ ಓವರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಓಕೆ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ಪೂರೈಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಬಡ್ಡಿ ದರ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸಿ, if the supply of money reduces, the rate of interest increases. If the supply of money, sorry, if the supply of money again increases, the rate of interest again decreases. So now supply ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಡಿಮಾಂಡ್ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತವೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ದು ಬಡ್ಡಿ ದರ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು. ದ್ರವ್ಯತಾ ಬಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ at very low rate of interest the demand curve becomes perfectly elastic.
where people like to hold entire cash in their hand and don't want to invest in bond market. This is called as liquidity trap by Keynes. With this, friends, I complete the different theories of interest. ಇವತ್ತು ನೀವು ನೋಡಿರಿ, ಓಕೆ, ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಓಕೆ, ಬಡ್ಡಿ ದರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋಲಿ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬಡ್ಡಿ ದರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರಗಳು, ಒಟ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ದರ ಮತ್ತು ನಿವ್ವಳ ಬಡ್ಡಿ ದರ, ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ನೋಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತ, that is called classical theory of interest. Second one is loanable funds theory of interest, which is called as ಸಾಲ ನಿಧಿಯ ಬಡ್ಡಿಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ. Third one is liquidity preference theory of interest, ದ್ರವ್ಯತೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಮೂರು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುವಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಮೂರು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಈ ಪರಿಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡ್ರಿ. ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಬಂಡವಾಳದ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ. ಲೋನೇಬಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸಾಲ ನಿಧಿಯ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ. ಮತ್ತು ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಹಣದ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ. ಸೊ ಬಂಡವಾಳದ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದ ಬಡ್ಡಿ ದರ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸಾಲ ನಿಧಿಯ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದ ಬಡ್ಡಿ ದರ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗ್ತೈತಿ. ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಹಣದ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಯಿಂದ ಬಡ್ಡಿ ದರ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 50 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುವಾಗ 50 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಡ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಗ್ರಾಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮತ್ತು ನೆಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡ್ರಿ, ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಷ್ಟು ನೋಡಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಟ್ಸ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟೇನೆ. ಆ ನೋಟ್ಸ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನೀವು ಲೋನೇಬಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ರಿ. ಲೋನೇಬಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಟ್ಸ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ. ಒಂದೇ ಸಲ ಈ ಎಂಟೈರ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಏನ್ರಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ಇನ್ ದ ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ರಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ 1, 2, 3 ಸಲ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವ್ದು ಪ್ರಕಾರ ಡೌಟ್ಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, 100% ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮ್ದು syllabus now complete madam. Okay, right from chapter 1 till chapter 5 all the concepts have been taught to you all. This was the last pending topic. And art students, last chapter ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಇದೊಂದು ಉಳಿದಿತ್ತು, ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. All the students, please tell other friends to join Google Classroom. Google Classroom ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಆದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ it is not possible. Please join Google Classroom. Thank you. All the best.